Sayyid Sajid Pasha Qadri, famous scholar. Like, share and subscribe now. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یزید اپنے بیٹے معاویہ کی نظر میں کیسا تھا، اس کا کیا معاملہ تھا، کیا اخلاق تھے، کیا کردار تھا، کیا یہ تھا۔ اب باپ کی جو گواہی ہے وہ بیٹے سے بڑھ کر اور کون دے گا؟ یعنی باپ اندر کیسا ہے اور باپ باہر کیسا ہے، باپ ظاہر میں کیسا ہے، باپ باطن میں کیسا ہے، یہ باپ کو بیٹے کا پتہ ہوتا ہے اور بیٹے کو باپ کا پتہ ہوتا ہے۔ سامعین محتشم، آپ ہمیشہ سے جب بھی ماہ محرم الحرام یا دیگر مقامات پر نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، خاتون جنت، سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر، نور نظر، حضرت سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نام آپ سنتے ہیں، آپ کے فضائل و مناقب، آپ کے اخلاق اور آپ کے عادات اور بالخصوص آپ کی شہادت کا جب تذکرہ ہم اور آپ جب سنتے ہیں تو وہیں پر ایک بدبخت اور ایک فاسق و فاجر مرتکب گناہ کبیرہ کا بھی ہم نام سنتے ہیں، اور اس کا نام ہے یزید پلید۔ یزید پلید جتنا بدبخت اور بدنصیب تھا کہ جس نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل ہونے پر اور آپ کی شہادت پر نہ اس نے کوئی قصاص لیا، نہ بدلہ لیا، نہ کہ ایسے افعال اور ایسے اعمال کا اس نے اظہار کیا کہ جس سے اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ اس قتل میں اور اس گناہ میں وہ شریک نہیں ہے۔ لیکن وہ جتنا بدبخت اور بدنصیب تھا، اللہ پاک نے اس کی اولاد کو اتنا نیک بخت اور صالح بنایا تھا، اور وہ جیسے کہ بغض اہل بیت میں مبتلا تھا، وہ فسق اہل بیت میں مبتلا تھا، وہ جو ہے عداوت اہل بیت میں مبتلا تھا، اسے حکومت اور اسے سلطنت کی جتنی خواہش تھی، اللہ پاک نے اس کے بیٹے کو ان تمام چیزوں سے بری ذمہ کر دیا، بلکہ جو اس کا بیٹا تھا جس کا نام معاویہ تھا، وہ بیٹا یزید کا وہ محبت اہل بیت میں مبتلا تھا، وہ تعظیم اہل بیت کرنے والا، مقام اہل بیت کو سمجھنے والا اور تخت و سلطنت کا حریص وہ شخص نہیں تھا۔ جیسا کہ اس کے بارے میں تاریخ الخلفاء میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ صفحہ نمبر 303 پر جو ہے لکھتے ہیں کہ معاویہ بن یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کنیت ابو عبد الرحمن تھی، اسے ابو یزید بھی کہتے اور ابو لیلہ بھی کہتے تھے۔ اپنے باپ کے بعد ربیع الاول 64 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ کون؟ یزید کا بیٹا معاویہ نہایت صالح اور نیک بخت تھا۔ جب تخت پر بیٹھا اس وقت بیمار تھا اور آخر اسی بیماری سے مر گیا۔ نہ وہ کسی دن تخت پر بیٹھا اور نہ اس نے کوئی کام کیا اور نہ ہی لوگوں کو اس نے کوئی نماز پڑھائی۔ کل 40 دن کا یہ تخت کا مالک رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا عہد حکومت 2 ماہ تھا، 2 مہینے تھا، اور بعض نے کہا کہ 3 مہینے اس کا جو ہے تخت حکومت تھا۔ اور اس تخت حکومت میں نہ اس نے کوئی نماز پڑھائی اور نہ کوئی آرڈر دیا، نہ کہ کوئی جو ہے احکام جو ہے اس نے جاری کیے، اور 21 یا 20 برس کی عمر میں ہی وہ فوت ہو گیا۔ یعنی 21 اور 22 سال کی جو عمر ہے وہ تو ابھی جوانی کی عمر ہوتی ہے، اسی عمر میں وہ فوت ہو گیا بوقت نزا، یعنی نزا کی حالت میں اس سے کہا گیا کہ آپ کسی کو بادشاہ کیوں نہیں مقرر کر دیتے، خلیفہ کیوں نہیں مقرر کر دیتے، اپنا نائب جانشین کسی کو کیوں نہیں بنا دیتے۔ کہنے لگا کہ میں نے خلافت کی حلاوت چکھی نہیں، اسی لیے اس کی تلخی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ مختصر مضمون امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 303 پر جو ہے درج فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ کس محتاط انداز میں اور کس محتاط طریقے سے ذکر خیر یزید کے بیٹے کا آپ نے فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، نہ وہ کہ آل رسول سے دشمنی رکھتا، آل نبی سے جو ہے نہ وہ عداوت رکھتا، بلکہ نہ وہ تخت و سلطنت کا کوئی جو ہے اسے حریص یا لالچ وغیرہ نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ میں تھا، بلکہ 21 اور 22 سال کی عمر میں ہی جو ہے وہ وفات پا گیا۔ الصواعق المحرقہ میں کچھ اور اس کے ساتھ، اس میں جو ہے اضافے کے ساتھ ایک مضمون جو ہے آپ نے درج فرمایا ہوا ہے۔ الصواعق المحرقہ یہ تصنیف لطیف ہے، امام ابن حجر حیثمی مکی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 974 ہجری۔
बड़े मुहद्दिस अपने ज़माने के गुजरे हुए हैं, इमाम इब्न हजर हैतमी मक्की रहमतुल्लाह अलैह। आप जो है दर्ज फरमाते हैं, आप लिखते हैं कि यजीद का बेटा मुआविया जो कि नेक व सालेह था। देखिए, जो नेक था, जो सालेह था, जो आले रसूल से मोहब्बत करने वाला, सहाबा कराम से मोहब्बत करने वाला, जिसका कोई जो है आले रसूल से यानी दुश्मनी के ताल्लुक से लेना देना नहीं था, उसको हमारे मुहद्दिसीन, हमारे फुक़हा, हमारे बड़े बुजुर्गान दीन, अकाबिरीन व औलिया ने जो जिस जैसा था उसके बारे में वैसा लिखा हुआ। यजीद के जो करतूत थे वो यजीद के बारे में बयान कर दिए गए। फासिक था, फाजिर था, शराबी था, कबाबी था, जुआड़ी था, और जो है शराम को हलाल करने वाला था, काबतुल्लाह की बेहुरमती करने वाला था, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करने वाला था, घोड़ों को वहाँ पर उसने बांध दिया था। जितने भी उसके फिस्क़ व फुजूर हैं तमाम किताबों में मौजूद हैं, तारीख़ी किताबों में मौजूद हैं, अकाबिरीन ने उसको दर्ज फरमाया। जो जैसा था इंसाफ के साथ उसको हमारे बुजुर्गान दीन ने लिख दिया। अब यजीद का जो कसूर था उसका कसूर हम हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर नहीं डाल सकते, और यजीद का जो कसूर है वो उसका बेटा मुआविया पर नहीं डाल सकते। रही बात जिसका जो कसूर होता है उसके ऊपर हमारे अकाबिरीन ने भी कोई खयानत नहीं की है, जो जैसा था उसके बारे में वैसा ही जिक्र किया हुआ है। आप लिखते हैं कि यजीद का बेटा मुआविया जो कि नेक व सालेह था, कत्ले इमाम हुसैन की वजह से अपने बाप यजीद गद्दार व मक्कार से सख्त नफरत करता था। चुनाचे अपने बाप यजीद पलीद के बारे में कहने लगा कि मेरे बाप को हुकूमत दी गई, वो नालायक था, वो नालायक था। नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे से लड़ा, उसकी उम्र कम कर दी गई और उसकी नस्ल तबाह कर दी गई। वो अपनी कब्र में गुनाहों के सबब गिरवी रख दिया गया, यानी ता क़यामत तक अब मुब्तला अज़ाब हो गया। फिर रोते हुए कहने लगे, हम पर सबसे ज्यादा गिरा उसकी बुरी मौत और बुरा ठिकाना है। उस बदबख्त ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को कत्ल किया, शराब हलाल की और काबे की बेहुरमती की। लिखने वाले कौन है? इमाम इब्न हजर मक्की हैतमी रहमतुल्लाह अलैह आप लिख रहे हैं। और किसकी गवाही लिख रहे हैं? यजीद के बेटे। उसके अलावा दीगर और तारीख़ की किताबों का अगर आप मुताला करेंगे तो ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो जाती है कि बेशक यजीद फासिक व फाजिर था, मुर्तकिबे गुनाह कबीरा था, और उसका फिस्क़ व फुजूर तो तवातुर से जो है साबित है। तो उसके बारे में हमें कोई कलाम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो कैसा था उसके बेटे यानी मुआविया की ज़बान से हमने सुन लिया कि वो शराब को उसने हलाल कर दिया, काबे की बेहुरमती की, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी उसने बेहुरमती की है, वहाँ पर घोड़े बांधे, और उसके अलावा अहले बैत अतहार के घराने के पाक दामन खातून, पाक दामन औरतों के साथ जो उसके जो बेअदबियाँ हैं और जो बेहुरमतियाँ हैं वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। तारीख़ की किताबों में वो भी बातें मौजूद है। तो आज हमने इस गुफ्तगू में ये समात किया कि यजीद बेशक फासिक व फाजिर और मुर्तकिब गुनाह कबीरा था, लेकिन उसके बेटे को अल्लाह तबारक व तआला ने वैसे ही नेक और साले रखा। अब हम उम्मीद यही करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुआविया जो कि यजीद का बेटा है, अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत की मोहब्बत में, उनके अदब व एहतराम में जो उसने अल्फाज कहे और उसने वो तख्त और वो जानशीनी को इख्तियार नहीं किया, ना उसने कोई ऐसा अहकामात जारी किए जो उसके बाप यजीद का जो किरदार था। तो उम्मीद है कि अहले बैत की मोहब्बत से अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुनिया को भी उसकी कामयाब किया हो और उसकी आखिरत भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाब होगी। वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा कादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।